سب سے پہلے بات کریں گے اردن میں دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جہنم کے دروازے کھولنے کا سخت ترین حکم دے دیا۔ امریکی سینٹ کام کی نگرانی میں مسلسل 8ویں روز بھی بمباری جاری ہے۔ حاجی آباد، بندر عباس اور کشم دھماکوں سے گونج رہے ہیں۔ ٹرمپ کا دو کہنا ہے کہ تہران نے ڈیل کی خلاف ورزی کی، اب ایران کو کبھی نیوکلیئر طاقت نہیں بننے دیں گے، تو دوسری طرف تہران کا جواب بھی تباہ کن ہے۔ بالکل، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے واشنگٹن کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تہران کے جوابی وار نے اردن میں امریکی تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 29 امریکی فوجی زخمی اور متعدد ہیلی کاپٹرز تباہ ہو چکے ہیں۔ کیا مشرق وسطی کی یہ چنگاری اب بڑی جنگ کا پیش خیمہ بننے جا رہی ہے؟ کیا خطے کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا اور اس بھیانک تصادم کا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، اور ساتھ ہی ساتھ گل عائشہ بھٹی ماہر عالمی امور بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے حارث نواز صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر جہنم کے دروازے کھولنے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا امریکہ اب تہران کے خلاف پوری قوت استعمال کرے گا جس میں زمینی کارروائی بھی شامل ہوگی؟ بات ایک ہے کہ جہنم کے دروازے کھولنے کا کیا دے، یہ ایرانی اینیمل ہیں جو آپ اس طریقے سے ان کو تھریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے 2 فوجی شہید ہوئے، مارے گئے ہیں، تو آپ نے کتنے سویلین کی شہید کیے ہیں، آپ نے وہ ریلائز نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر جا رہے ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ اٹ، آپ ملٹری ٹارگیٹ سے جاتے تھے، چلیں ٹھیک ہے، بٹ آپ جا کے ان کا برج اڑا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کے آئل گیس کے ہیں وہاں پر ہم ایک گرڈ اسٹیشن ہے، ہم روڈ اڑا کے رکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے سارے اسٹیشن پہ آپ جا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں۔ تو سپر پاور کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایک جنگل میں کوئی قانون نہیں بناتے پھر رہے ہیں۔ ایران کی ڈو ایگری کہ ایران کی غلطی ہے کہ ایران کو اس وقت اس معاہدے سے ہر حالت میں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور اس لیے ایران ادھر یہ امریکہ ویٹ کر رہا تھا کوئی اپرچونٹی ملے تو اس معاہدے سے نکلے، اور وہ اس کو ہمیشہ سے اسرائیل اس کو پرمپ کر رہا تھا کہ آپ کو یہ نقصان ہے، یہ اس کا ساری دنیا بات کر رہی تھی کہ ٹوٹل ایران از بینیفیشری آؤٹ آف دس معاہدے کے سے، کیونکہ ان کی سینکشنز ریلیز ہو رہی تھی، ان کے ایسٹ ریلیز ہو رہے تھے، ان کو جو تھا آئل اور گیس بیچنے کی مارکیٹ کی پرائس کے اوپر اجازت مل گئی تھی۔ $300 بلین کے بھی انہوں نے کہا تھا ہم یہ ڈیفینیٹلی کی پوری کریں گے، دوسرے ممالک کے لے کے دیں گے، واٹ ایلس ایران وانٹڈ۔ لیکن ایران نے جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سعودی عرب کے اور قطر کے جو شپس ہے وہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز میں آئے تو ان کو نقصان پہنچایا ڈرون فائر کر کے، جہاں سے یہ ایسکیلیشن ہوئی۔ ایران شوڈ ہیو انشورڈ کہ وہاں پر پرووکیشن نہیں کرے، کریٹ کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹس فار ڈسکشن، اور کوئی موقع امریکہ کو نہ دیں کہ آپ کو بہانہ ملے۔ اور جو اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ امریکہ اسرائیل ایران کی ملٹری پاور کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اس کے بعد معاہدہ کرے، اور اسی لیے اب وہ اسی لائن پہ چل رہے، کیونکہ امریکن کو بڑی کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا، واٹ ہیو یو گینڈ، وائی ڈڈ یو گو ان ایران کے اندر۔ آپ نے جو چاروں ٹارگیٹ اپنے ہدف پورے نہیں کیے، سوائے ایک آپ نے کیا کہ جی ہم ٹیکنیکل ٹیم ایران کے نیوکلیئر ڈیپرائز کو کر دے گی، دیٹس اینڈ آف اٹ۔ باقی سارا ایران کو فائدہ، تو ایران کو چاہیے تھا کہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اور ابھی جو ان کا اسرائیل کا پلان ہے اور امریکن کا پلان وہ یہ ہے کہ وہ مجبور کر اتنا زیادہ ایران کے اوپر جا رہے ہیں، اس کے سویلین ٹارگیٹس کے اوپر جا رہے ہیں، مجبور کریں ایران کو کہ ریٹیلیشن میں کویت، بحرین، قطر، ان کے یہاں پر جائے، ناٹ اونلی ملٹری ایسٹس کے اوپر ان کے جو امریکن ہیں، بٹ اگر وہ جاتے ہیں ایران کے جہاں پر گرڈ اسٹیشن کے اوپر، جہاں ڈی سیلینیشن کے اوپر، تو پھر امریکن بھی وہاں، یہ ایران بھی وہاں پر جائے گا، اور اس سے ایسکلیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ دس از بٹ آئی تھنک اس وقت پاکستان ترکی اور ایجپٹ کو پوری کوشش کرنی، جو فیلڈ سے تو پہلے کر ہی رہے ہوں گے، کہ ضرور کوشش کریں کسی طریقے سے بھی اس کو سچویشن کو کنٹرول کریں، ڈیفیوز کریں۔ پاکستان اپنی کوشش کر ہی رہا ہے۔ سر ساتھ ہی موجود رہے گا گل عائشہ بھٹی، ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عائشہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ اب جس طریقے سے ابھی بات کی جا رہی ہے، حارث صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنا کردار مسلسل ادا کر رہا ہے اور مزید پاکستان کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ پاکستان تو کوششیں کر رہا ہے، باقی جو عالمی ممالک ہیں ان کا رول بھی اب ظاہر ہے زیادہ بنتا ہے، کیونکہ اب شدت پہلے سے زیادہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتی جا رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں اب آپ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ زیادہ اسکلیشن کی طرف معاملہ چلتے جا رہے ہیں؟
बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं इसको देखती हूँ कि जिस तरह से हम जियो पॉलिटिक्स में गेम ऑफ चिकन देखते हैं, ये एक थ्योरी है जो ये कहती है कि दोनों पार्टी जो हैं वो एक दूसरे को इतना अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन देना चाह रही है कि बेचारी कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। तो आप ईरान को देखें या यूएस को देखें तो दोनों ही एक दूसरे को मैक्सिमम डैमेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से एस्केलेशन आ रही है, यूएस की तरफ से फिर उसका रिएक्शन आ रहा है। तो दोनों साइड जो है ना वो ये चाहती हैं कि हम इतना ज्यादा एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएं कि देखते हैं कि कौन पहले रुकता है। तो ये गेम ऑफ चिकन होती है और बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर, क्योंकि इवेंचुअली दोनों के पास एग्जिट प्लान भी नहीं होगा। और देखें कि क्या ये दोनों पार्टीज जो हैं ये इतनी लंबी वॉर, इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन अफोर्ड कर सकती हैं। आप ईरान को देखें तो जितनी एस्केलेशन लेट्स से वो यूएस के एसेट्स पे कर रहा है रीजनल, या वो उनके ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को गल्फ के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप जॉर्डन देख लें, कुवैत देख लें, कतर देख लें। और इसी तरह जो यूएस की जो अप्रोच है वो चाहे वो नेवल ब्लॉकेट करना या वो चाहते हैं कि इकोनॉमिकली फ्रजाइल ईरान बन जाए, तो अनकंडीशनल उसको सरेंडर आ जाए। तो ये दोनों पार्टीज जो चाह रही है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस गेम ऑफ चिकन में ना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन दोनों साइड की होती है। और जो आप देखें कि ईरान को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि क्या उनकी जो पॉपुलेशन है, स्पेशली आप देखें ईरान जो पब्लिक है ईरान में, वो जनवरी तक कितना अगेंस्ट थी अपनी हुकूमत के। अगर आपको याद हो तो कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, सालों से सैंक्शंस में रह कर कितनी बुरी तरह ईरान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। तो अगर इनको थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ मिला था तो मेरा ख्याल है कि इनको उसके ऊपर बड़ा वाइजली प्ले करना चाहिए था। जब आपके ऊपर सैंक्शन रिलीफ हो रही थी या आपको कुछ ऐसी सपोर्ट इकोनॉमिकली मिल रही थी जिसमें आप थोड़ा सर्वाइव कर सकते, तो एक मौके पे आके आवाम साथ तो खड़ी हो गई और आप वो कार्ड प्ले भी कर रहे हैं नेशनलिज्म का। लेकिन वो कब तक ना, इवेंचुअली वो कहेंगे कि ये जंग अब कब खत्म होगी। और आप अगर अमेरिका को देखते हैं तो वहां पे भी अमेरिका भी फेस कर रहा है, फिर इंटरनेशनली भी हम जो ग्लोबल प्राइसेस ऑयल की देख रहे हैं। देन उसके बाद अभी जो जिस तरह से ये जो बॉडी बैग्स जाएंगे ना अमेरिका में, तो वहां पे भी जो पब्लिक है वो मिस्टर ट्रम्प से पूछेगी कि आप जब इलेक्शन जीत कर आए थे तो आप तो पिछली सारी हुकूमतों को क्रिटिसाइज करते थे कि ये लोग जाके मिडल ईस्ट में जंगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं तो जंग में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और आपने वही किया जो आपके जो प्रेडिसेसर्स है वो ये करते रहे। तो अब ये जब बॉडी बैग्स जाएंगे तो वहां पे भी एक नई कहानी स्टार्ट होगी। वहां पे हमने देखना है मिस्टर ट्रम्प फिर कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे वो अपने पब्लिक को और फिर एज वेल एज जो उनके जो कांग्रेस है उनको किस तरह से बताते हैं कि ये जंग हम जीतेंगे। क्योंकि इस वॉर के अंदर ये जो गेम ऑफ चिकन है इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है कि दोनों पार्टी जो है ये इनमें से कोई एक ब्लिंक करे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है ये। ठीक है, सिचुएशन तो बड़ी क्रिटिकल है। जिस तरह से आपने कहा है कि दोनों ही एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करें, लेकिन जो दोनों पार्टीज है वो जो चाहती हैं वो हासिल नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका जो है वो हमले तो कर रहा है, निशाना तो बना रहा है, चाहे वो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हो या फिर मिसाइल तनसीबात हो, उसकी जानिब से निशाना तो बनाया जा रहा है। लेकिन जो ईरान है वो भी तो आगे से रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस को फौजी नुक्ता नज़र से देखें तो क्या अमेरिका जो है ईरान की फौजी ताकत को मफलूज करने में कामयाब हो रहा है, या फिर ईरान अब भी हमें ये समझना चाहिए कि उसमें इतना दमखम है, इतनी सलाहियत है कि वो अमेरिका को कोई सरप्राइज दे सकता है आने वाले दिनों में? ईरान इज वेरी सर्टन। उन्होंने काफी ज्यादा पहले भी ईरान को सरप्राइज, अमेरिका को सरप्राइज दिया, इजराइल को सरप्राइज दिया, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्होंने 25 साल से उनको ये पता था कि एक दिन अमेरिका ने और इजराइल ने हमारे पर अटैक करना है। सो उन्होंने सोच समझ के 2-3 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट किया। नंबर 1 कि उन्होंने अपनी मिसाइल कैपेसिटी, जिसमें उनके हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल तमाम उन्होंने इंडिजिनस बनाए, और दे डिड नॉट डिपेंड ऑन एनी फॉरेन सपोर्ट के ऊपर। लाइकवाइज उन्होंने इसके साथ आप देखें ड्रोन उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी के और डिफरेंट वेराइटी ऑफ ड्रोन उन्होंने बनाए, और वो उनके पास बहुत ज्यादा तादाद में। थर्ड, उन्होंने अपनी रिजीम जाहिर है कि उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का उनको पता था कि हमने क्या करना। ये उनकी कैपेबिलिटी जो उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया, और फिर ऐसी जगह वहां जाके इंडिजिनस बनाए जहाँ पर बड़ा मुश्किल है रेड करना, एयर स्ट्राइक करना, क्योंकि वो माउंटेन्स एरिया है, ग्रेनाइट के माउंटेन है, अंदर एयर अंडरग्राउंड उन्होंने बहुत रेलवे लाइन बनाई हुई है जिसकी वजह से चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ईरान के लिए एक डायलेमा ये है, अमेरिकन आर गोइंग फॉर ईरान, ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके मिसाइल लॉन्चर्स को उड़ा रहे हैं, साइट्स को कोई कहीं ना कहीं ड्रोन से भी करते हैं। बट अमेरिका को कोई कुछ नहीं होगा। अमेरिका को क्या कितना ऐसे नुकसान कर देंगे इस गल्फ स्टेट के अंदर। द इशू इज, बड़ी मुश्किल से फील्ड मार्शल यासिर मुनीर ने ईरान को और खलीजी ममालिक को समझाया था कि प्लीज आपस में आप लोगों ने नहीं लड़ना,
اگر لڑیں گے تو سیلف ڈسٹروائے کریں گے. یہی ایران اسرائیل کی پالیسی ہے کہ یہ آپس میں لڑ بھیڑ کے سیلف ڈسٹروائے کر لیں, اور اس کا جو ہے گریٹر اسرائیل کا خواب آسانی سے پورا ہو جائے, بیکاز دیر ول بی نو ریزسٹنس. ایک ریزسٹنس ملک کی ہے, وہ ہے ایران. اگر ایران ملیٹریٹی ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کی جو پراکسیز ہیں, حزب اللہ ہے, موساد ہے, حماس ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے حوثیز ہیں, یہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں, دین اسرائیل کو کیا ڈر ہے؟ اس کو تو کھلا میدان مل جائے گا. تو یہ بات ابھی بھی وہ سمجھ آنی چاہیے, اور خلیجی ممالک بڑا ریسٹرین شو کر رہے ہیں. امریکن چاہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک اس وار میں جمپ کر جائیں اور ایران پہ اٹیک شروع کر دیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹوٹل ڈسٹرکشن آف مڈل ایسٹ, کیونکہ ایران نے ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پہ جانا ہے, جو کہ یہ خلیجی ممالک کا سروائیولی ڈیسیلینیشن پوائنٹس ہیں, اور اس کے لیے ان کو ظاہر ہے بجلی گھر پہ چاہیے, گریڈ سے چاہیے, وہ گریڈ اڑا دے گا. سو یہ آپ کا یہ جو ہے قطر, یہ جو جوئی میں 40 days کا ان کے پاس واٹر ریزرو ہے, اور باقی ممالک میں 7 سے 8 دن کا ہے, بہت کم ہے. اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہی چاہ رہا ہے اسرائیل اور یہی چاہ رہا ہے امریکہ کہ ان کو آپ لڑاؤ, ان کو ختم کرو, اور پھر اپنی انجوائے کرو لڑائی کو. صحیح. عائشہ صاحبہ, یہ جو عارف صاحب کا پوائنٹ ہے کہ آپس میں لڑاؤ اور پھر بیٹھ کر نظارہ دیکھو, تو آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ اس سے پہلے آپ جب گفتگو کر رہی تھی, آپ نے ذکر کیا کہ ایران کی اکانومی کئی دہائیوں سے جو ہے وہ پابندیوں کی وجہ سے جس جگہ پر سٹینڈ کر رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, تو عوام کے پاس ایک اچھا موقع تھا, اگر کچھ مل رہا تھا تو وہ لے لینا چاہیے تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو وعدے کیے گئے تھے وہ پہنچنا تھا, وہ فوائد ایران تک پہنچنے تھے, یا صرف باتیں تھیں, وعدے تھے, اور اس طرح کی باتوں میں وعدے دعوے کچھ اور تھے, لیکن بعد میں یہ جب کہا جا رہا تھا کہ ہم سے اناج لے لیا جائے, اس مد میں لے لیا جائے, تو کیا وہ فوائد اگر یہ سب معاملات اسی طریقے سے رہتے تو پہنچنے تھے ایران تک, ان کی عوام تک؟ دیکھیں, آپ کی بات ایک تو بالکل ٹھیک ہے پوائنٹ کہ ان کے درمیان میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جب ایم او یو سائن ہو گیا, جب درمیان میں میڈیٹر پارٹیز آ گئیں جو آپ کو وہ میڈیشن کس لیے کروا رہی ہوتی ہے نا, وہ پارٹیز اسی لیے موجود ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی خطرہ ہے, یا ایون اگر ایران نے ابھی جس طرح سے سب اسٹارٹ یہاں سے ہوا نا کہ یو ایس کے ویسلس کو اٹیک کیا, نیول ویسل کو, تو آپ اس وقت بتا دیتے نیول شپس پہ ہم اٹیک کرنے سے پہلے کہ یہ ہماری اپریہنشنز ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو میڈیٹر کو بیچ میں رکھنا ضروری ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں کو مانا نہیں جائے گا, یا وہ جو 42 پوائنٹس انہوں نے بنا کر بھیجے یو این سیکورٹی کونسل کے اندر کہ یہاں امریکہ نے وائلیشن کیا, تو میڈیٹر کس لیے ہوتا ہے؟ میڈیٹر اسی لیے ہے نا کہ وہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ریموو کیے جا سکے, کسی کو کسی کے ساتھ جو اپریہنشن ہے, جو خطرات ہیں, اس کو ریزالو کیا جا سکے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میڈیٹر کو سائڈ پہ کر کے آپ ڈائریکٹ وار سٹارٹ کر دیں نا, وہ پہ میڈیٹر کی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کو مل رہا تھا وہ لے لینا چاہیے تھا, تو اس سے پہلے حالات بہت خراب تھے. تو اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اندر بھی آپ کو ڈویژن نظر آتی ہے. آپ کو آئی آر جی سی کی جو ہے وہ جس طرح سے ہارڈ لائنر ہے, وہ ان کے جو اسٹیٹمنٹس جو آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریونج لیں گے. تو یا تو آپ ریونج لیں, یا پھر آپ اپنی پبلک کی جو ان کی جو لائف ہے, یا ان کی جو ڈیلی ایکسپینسز ہیں, یا ان کی جو زندگی ہے, ان کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بدلہ ہی لینا, تو اس بدلے میں ڈسٹرکشن ہے, پھر آپ پبلک کو کمفرٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے. اور جو پارلیمنٹ ہے وہ تھوڑی سی شروع میں ہمیں لگ رہی تھی کہ اوکے وہ دے آر ریڈی ٹو لسن, بٹ اگین پھر جس کا پہلے اپر ہینڈ ہے وہی سامنے آ رہے ہیں, اور ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ جس طرح سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور دونوں طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, اور شاید اس میں ریزن یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک آڈینس کو بھی بتانا ہوتا ہے, ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے پھر چیزیں زیادہ خراب ہوتی ہیں. پھر جہاں تک آپ جب بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے باقی جو آپ ریجنل جو ایکٹرز ہیں وہ کس طرح سے پلے کر رہے ہیں, تو دیکھیں کہ ریسٹینٹمنٹ تو رہا ہے نا, ریسٹرینٹ رہی, آپ نہیں ریئیکشن اس طرح سے سامنے آیا. آلدو کہ آپ دیکھیں سعودی عرب پہ دیکھیں, آپ بحرین پہ دیکھیں جس سے اٹیک کیے گئے, تو وہ کویت پہ, تو وہ ابھی تک خاموشی اس لیے بھی ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ وار ایسکلیٹ ہو. لیکن سائڈ بائی سائڈ انٹرسٹنگلی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو 20 بلین بیرل پر ڈے کا جو آئل گزرتا ہے نا اسٹریٹ سے, وہ اس کی نا اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوشش یہ کرے کہ کوئی ایسا آلٹرنیٹیو روٹ سامنے آ جائے جس کی وجہ سے نہ اسٹریٹ کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی ہو, اور نہ ہی جو ہے اس کو کوئی بھی پارٹی, ادھر امریکہ اور ایران, اس کو ایز اے ویپن پکڑ کے, ایز اے ٹول پکڑ کے اس کو پھر ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا سکے. جیسے سعودی عرب کا ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, یو اے ای کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں, عراق کی ٹرانس کانٹیننٹل ناردرن کوریڈورز ہیں, تو وہ سب اپنے اپنے آلٹرنیٹیوز لے کر آ رہے ہیں. اور سو بائی سو اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ رینیویبل انرجی کی طرف جائیں تاکہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے جس آئل کو آپ چاہ رہے ہیں. تو اب جو دنیا ہے نا وہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ
अभी ये हुए ना तो ये कुछ साल बाद फिर होगा, लेट्स से अभी आपने इसको रिजॉल्व करा दिया, बट अभी एक चीज समझ आ गई ईरान को एज अ टूल वो यूज कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को, या अमेरिका कहेगा कि मुझे यहाँ पे आपको सेफ्टी से आपकी शिप्स गुजरी है तो मुझे आप टोल टैक्स दे। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली, दे आर वर्किंग ऑन देयर ऑल्टरनेटिव रूट्स, ताकि उसमें से कुछ रास्ता निकले। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि किस तरह से आप एक पुराने जो रास्ते से उनसे हट के आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी पाइपलाइंस, कुछ ऐसा इंटरनल नेटवर्क सामने है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी भी स्ट्रेट पे कम हो जाए और आप जो है रोज की जो लड़ाई यहाँ पे चलेगी उससे आपका छुटकारा भी हो जाए। लेकिन जो गुलाइशा साहबा, जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रही हैं तो डेफिनेटली नुकसान जो है वो तो दोनों मुल्कों को हुआ है, सिर्फ दोनों मुल्कों को नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया को इसका भुगतान करना पड़ा है। हारिस नवाज साहब, अगर ये सारी सिचुएशन जो बनती हुई दिखाई दे रही है इसमें डेफिनेटली फौजियों का नुकसान हुआ है, हेलीकॉप्टर्स का नुकसान हुआ है, मिसाइलों का नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात का नुकसान हुआ है, यकीनन बहुत बड़े बड़े नुकसानात हुए। ऐसे में देखकर व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप? उनकी अगली पॉलिसी जो है वो क्या हो सकती है? क्या वो थोड़ा सा बैक स्टेप जाएंगे या फिर हमें मजीद एग्रेसिव दिखाई देंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप को एक तो प्रॉब्लम ये है कि उनके इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर में, उनको वो फिक्र है बिकॉज जो मुआहदा हुआ था अब उनको वहाँ के उनकी पब्लिक ने, उनके आई एम श्योर कि उनकी पार्टी के लोगों ने बताया कि जी आपने गलत मुआहदा किया है। फिर इजराइल पीछे उनके लगा हुआ है, वो उनको चाह रहा था कि अमेरिका, देखिए प्रॉब्लम वही है कि इजराइल मीन स्पॉइलर। दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया चाहती है कि लड़ाई ना हो। दे हैव ऑलरेडी सफर्ड इकोनॉमिकली, एनर्जी के लिहाज से और उसके बाद फूड सिक्योरिटी में। दे हैव कैटास्ट्रोफिक फैक्टर बहुत सफर किया। हमारे ममालिक ने, खलीजी ममालिक तो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनको सारा कुछ रुका हुआ है और उन्होंने प्रेशर डाल के, पीछे भी थोड़े दिन पहले भी ये सीजफायर करवाई थी ये खलीजी ममालिक की, सऊदी अरब, कतर ने, खास तौर पाकिस्तान ने, इजिप्ट ने कह के और तुर्की ने, वो भी उस वक्त। बट ईरान हैज टू रियलाइज कि आपको अगर वो 2-3 शिप आगे थे लेने, आप सबसे पहले तो आपको बड़ा, अब आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है कतर की, सऊदी अरब की, ईरान की, आपस में रिंग करें कहीं प्लीज टेक योर शिप बैक, वी डोंट वांट एनी एम्बैरेसमेंट हमारे लिए होगी, आप इसको वापस, या पाकिस्तान को रिंग करें, तुर्की को रिंग करें, किसी मुल्क या डायरेक्ट अमेरिका करें, प्लीज टेक योर शिप बैक, वी विल नॉट अलाउ। इससे हमारी एम्बैरेसमेंट होती है, हमारा कंट्रोल लूज होगा। सही, थिंग्स वुड हैव बीन सेटल्ड। लेकिन इसके बाद उनको आपने मौका दे दिया जो वो चाह रहे थे कि मौका मिले लड़ने के लिए। सेकंड ये कि देखिए अमेरिका के नुकसान कोई नहीं हो रहा, ये उनको मटेरियल लॉस जो है ना, ये कोई उनके लिए मैटर नहीं करता। वो कहाँ इतनी दूर बैठे हुए, लॉस अल्टीमेटली हो रहा है खलीजी ममालिक का और ईरान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मिलिट्री पावर को कंट्रोल कर, उनका मकसद यही है। अल्टीमेटली इजराइल का मकसद है कि ईरान को मिलिटरी जीरो। हारिस साहब, कथा कलामी के माज़े, लेकिन क्या इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं, जब भी आपने बात की, जो आपने सऊदी ऑयल टैंकर के हवाले से भी आपने तज़किरा किया कि सऊदी अरब से या कतर से, पाकिस्तान से पहले रिंग कर ली जाती, बात कर ली जाती, तो क्या हम ये तासुर ले सकते हैं कि उनकी जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो एक पेज पर नहीं इससे बज़ाहिर दिखाई देती, क्योंकि जो उनकी सियासी लीडरशिप है वो तो बातचीत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात पीछे रह जाती है और एक्शन पहले ले लिया जाता है इन मामलात में? देखें, द इशू इज IRGC का और हुकूमत का आपस में नहीं है। रेडिकल जो है ना, दे आर डिफिकल्ट पीपल, उनका होल्ड है, दे नॉट रियलाइजिंग। रेडिकल करेंगे तो आप मुझे बताइए, जिस तरह अभी ऑयल और गैस के अलावा ईरान को मिल गई थी इजाजत, या बेचो, मार्केट प्राइस बेचो, बाकी चीजें छोड़ दें। अब इसका जो इकोनॉमिक का जो आपको बेहतर होती, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती, इसको ट्रिकलिंग इफेक्ट कहाँ जाना था, अवाम को जाना, अवाम खुश हो जाती कि यार ये तो बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया, उनका और कॉन्फिडेंस हुकूमत के हो जाता। ये इशूज हैं, आपको समझिए। तो हुकूमत काफी हद तक उसके हाथ बने हुए हैं, ये IRGC का ज्यादा कंट्रोल है, और ये इस तरीके से करना, दे डोंट अंडरस्टैंड अमेरिका इज सुपर पावर है। आपने इतना अच्छा गेन कर लिया, आपने दुनिया को बता दिया कि ईरान इज बिग मिलिट्री पावर। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर टू गिव अ कुशन टू पाकिस्तान विद इजराइल, इंडिया और सऊदी, ये अफगानिस्तान के लिए। ईरान कमजोर होता है तो पाकिस्तान इज इन डिफिकल्ट पोजीशन, इसलिए पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट भी करता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड, अदरवाइज इधर इंडिया होगा, उधर इजराइल नवाज हुकूमत ईरान में आ जाएगी, इधर ये अफगान तालिबान हो गए, सी हाउ मच वी आर इन सर्कल। तो ये चीजों को देखने के लिए यही वजह है कि पाक के फील्ड मार्शल ने बहुत मेहनत की, आउट ऑफ द वे वेंट टू टॉक टू देम।
नाउ इज द टाइम, अभी भी इमीडिएट और दी मीडिएटर्स को चाहिए पूरा जोर लगाएं, डिफ्यूज करें और इनको क्रॉस द टेबल लें। ठीक है हारिस साहब, जिस तरह से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर इसको हम ब्रॉडर लेवल पर देखें, आयशा साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। कुवैत के अल-उदैरी कैंप के असलहा डिपो को आग लगी, हमने ये भी देखा। फिर बहरीन का शेख ईसा एयरबेस जो है उसको भी निशाना बनाया गया। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में अपने अड्डों का दिफा हमें उस तरह से नज़र नहीं आया, मतलब उनका स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन हमें वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दिया। आप ये समझती हैं कि ईरान जो है वो चकमा देने की सलाहियत अब भी रखता है, इस वजह से ऐसा मुमकिन हुआ, या फिर तैयारी उतनी नहीं थी? मुझे लग रहा है दोनों चीजें इसमें शामिल थी। देखिए आई थिंक 50,000 के करीब ट्रूप्स डिप्लॉय हैं मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के बेसिस भी हैं जॉर्डन में, इराक में, कतर, बहरीन में। और उसके बावजूद अगर वो ऑल्दो के इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें यह है कि वो सारी जो डिप्लॉयमेंट है वो थी कि आप एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सके मिडल ईस्ट को। अब वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिडल ईस्ट को क्या प्रोवाइड करनी, उल्टा मिडल ईस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है सारी बेसिस। तो अमेरिका के लिए तो फ्यूचर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनको अलाउ किया जा सके, बल्कि वो तो कहेंगे आप यहाँ से जाएं, क्योंकि आपको टारगेट आपको किया जा रहा है और ऑब्वियसली जगह तो हमारी है। तो वो देखा जाए तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि फ्यूचर में अमेरिका जब ये कहता है कि आई एम द हेजेमॉन और मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, आप वीकर स्टेट है और आपके जो हॉस्टाइल नेबरहुड जो है उससे सिक्योरिटी के लिए मैं मौजूद हूं, तो फिर आपकी मौजूदगी प्रॉब्लम ज्यादा खराब कर रही है ना उसको। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर। और देखें कि फिर इसमें अगर अमेरिका को हम देखते हैं तो उसकी जो रीजनल ओवर एक्सटेंशन है वो भी शायद उसके लिए प्रॉब्लम बनी है कि वो कैपेसिटी उसके पास नहीं थी, इतनी बड़ी ट्रूप्स थी, इतनी ज्यादा वो जगह थी और बेसिस थी, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो गया। और साथ ही साथ ऑब्वियसली ईरान की जो ड्रोन कैपेबिलिटी है वो एवरीबडी नोज अबाउट इट कि वो कितनी चीप है और कितनी क्विक है। तो उससे उस स्विफ्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका ये नतीजा था कि अमेरिका जो है वो उसको ये फेस करना पड़ा। और उससे मिडल ईस्ट को भी एक चीज समझ आई कि वो सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, कि बजाय इसके कि आप किसी सुपर पावर को कहें कि हमें सपोर्ट करें, आपका अपने पांव पे खड़ा होना, अपनी सिक्योरिटी और अपनी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको खुद से हैंडल करना जरूरी है। यानी अगर आप अमेरिका पे रिलाई नहीं करें और अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे रिलाई नहीं करें, आप अपनी सिक्योरिटी और अपनी इकोनॉमिक जो कैपेबिलिटीज है आप उसको खुद स्ट्रीमलाइन करें, तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है ये लेसन मिडिल ईस्ट के लिए भी है इसमें। सही हारिस साहब, यही नुक्ता, यही पॉइंट है कि मिडिल ईस्ट के लिए तो लेसन है ही, लेकिन आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ईरान जो कह रहा है मिडिल ईस्ट ममालिक को कि यहाँ से अपने जो अमरीकी अड्डे हैं वो ख़त्म किया जाए, अमेरिका को यहाँ से निकाला जाए, तो क्या ईरान कह सकते हैं, क्योंकि वो तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो खुद मुख्तार हैं और अपने फैसले करने का हक भी वो रखते हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त है? आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखें, बात यह है कि $3.3 ट्रिलियन का अमेरिकन ने वेपन एमुनिशन खलीजी मालिक को बेचा, जिसमें रडार, उनके बैरी बेड़े, उनके एयरक्राफ्ट, उनके फौजी सारा खर्च किया जस्ट टू गिव देम अ प्रोटेक्शन फ्रॉम ईरान। ईरान का हवा क्रिएट किया कि जी ईरान तुम्हें खा जाएगा, ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। और जब वक्त आया तो सब छोड़ के चला गए इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए, इनको छोड़। सो खलीजी मालिक दे वेरी एनॉयड, दे वेरी अनहैप्पी कि अमेरिका ने हमें बिट्रेल किया, हमें धोखा दिया। तो वरना आज अगर यहाँ पर भी इनके बेड़िए ना होता, ये ईरान के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने ना ये अमेरिकन ने सिस्टम लाए होते, अपने एसेस लाए होते, तो वह ईरान शुड गो टू दिस खलीजी मालिक कभी होने जाते नौ देर। तो दे अब उनकी सिक्योरिटी डायनामिक्स है ना वो 3-4 साल के देखें कितनी चेंज हो जाएगी। दे विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स तुर्की की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, उसके बाद चाइना की तरफ। यहाँ से उनकी अब काफी सोच आ रही है। 157 मुल्क इस्लामिक हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे जी हम इधर करें, क्यों हम अपने फंसा लेते हैं यूरोप के अंदर। ये चीजें भी उनकी काफी अब सोच बदल रही है। लेकिन यही फील्ड मार्शल ने भी उनको समझाया कि अभी आज ईरान और खलीजी मालिक इकट्ठे हो जाएं, इजराइल की मजाल नहीं है कि जाके ये वहां पर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देकर या उनके इलाकों में कब्जा कर सके। यही तो उन्होंने सब, यही तो डिवाइड किया, डिवाइड करके लड़ाया इनको, शिया सुन्नी का लड़ाया, क्लैश कराया, यही चीजें रखी हमेशा से। तो अब ये इस वक्त आ गया, ये तो ईरान की भी सोचा, लेकिन ईरान इज हेल्पलेस। ईरान के पास कोई और कहाँ जाएगा? इजराइल जाएगा तो इजराइल फिर एक लड़ाई में और एक मुल्क को अपने खिलाफ खड़ा कर लेगा। तो उसके लिए इजी है, ये टारगेट्स हैं, ये ममालिक कुवैत, बहरीन, कतर, ये ममालिक में जाके वो इनके अमेरिकन एसेट को जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब अमेरिकन जान के सिविलियन एरिया में जा रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ग्रिड स्टेशन पे जा रहा है, उनके ब्रिज उड़ा रहा है। कभी कह रहे हैं जहां से ऑयल निकालते हैं मैं वो ग्रिड स्टेशन उड़ा दूंगा। तो क्या मतलब ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? इट्स ओनली मिडिल ईस्ट।
वहां करेगा, तो इससे ये इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जहां ये लड़ाई हुई, the game is over and Israel is the winner. That's what it is very clear. ठीक